फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल पंजाब स्टडीज़। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ MCQ ਕੁਇਜ਼। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਆਪ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अज के पहले क्वेश्चन तो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम पंजाब। पंजाब वर्ड का मीनिंग की है। आप हौली हौली औखे क्वेश्चनस वाल मूव करांगे, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं आप बहुत ही ईजी क्वेश्चनस तो, हौली हौली क्वेश्चनस का लैवल थोड़ा वधिया होंदा जाऊगा। तो पंजाब वर्ड का मीनिंग की है, जिवें कि आप सब नूं पता है कि पंजाब दो वर्ड्स के मेल तो बनिया, पंज प्लस आब। पंज मीनस 5 एंड आब मीनस वाटर, मीनस पंजाब की है 5 नदियों का प्रदेश, ठीक है। तो यदा आंसर की होगा लैंड ऑफ 5 रिवर्स, कि पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है। इसका एक बार आंसर भी देख लें डिटेल। द करैक्ट आंसर इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। द नेम पंजाब इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। केड़े केड़े 2 वर्ड्स हैं? पंज प्लस आब। पंजाब, पंज मीनस 5, आब मीनस वाटर, सो इट बिकम्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स। एंड दीज 5 रिवर्स, तो यह 5 रिवर्स किहड़ियां ने? सतलुज, ब्यास, रावी, यह 3 तो अजोके पंजाब दे विच भी वगदियां ने, ते चिनाब एंड झेलम यह जिहड़ियां ने वो पाकिस्तान च चली गईयां ने, ठीक है। आपां अपनी प्रीवियस वीडियोज़ दे विच जिहदे विच आपां रीजनस ऑफ पंजाब एंड रिवर्स ऑफ पंजाब, यह 2 वीडियोज़ दे विच पंजाब दा मैप डिस्कस किया सी, जिस दे विच आपां देखिया सी कि पंजाब दे विच इस टाइम 3 रिवर्स फ्लो कर रही हैं। इत्थे है रावी रिवर, इत्थे है ब्यास रिवर, एंड इत्थों इदा जी जाती है वह है सतलुज रिवर। तो जिहड़ियां चिनाब एंड झेलम ने यह पाकिस्तान दे विच फ्लो करदियां हुण। तो चलो चलते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन ते। विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ फेमस फॉर मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स लई किहड़ी सिटी फेमस है पंजाब दी? तो इसका आंसर होवेगा जलंधर। स्पैशली जलंधर का भी मेन किहड़ा जिला है, सॉरी मेन किहड़ा पिंड है? संसारपुर, ठीक है। ये उपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इनू मक्का ऑफ हॉकी कहते हैं, ठीक है। संसारपुर जलंधर विच है जो स्पैशली स्पोर्ट्स गुड लिए फेमस है। पर ओवरऑल आप मानते हैं कि जलंधर डिस्ट्रिक्ट जोड़ा है वो स्पोर्ट्स गुड लिए द मैन्यूफैक्चरिंग लिए फेमस है। जलंधर सिटी इज़ फेमस फॉर मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स जड़ियाँ हैं वो इत्थों दी पूरे इंडिया एंड ईवन बाकी कंट्रीज़ दे विच भी एक्सपोर्ट कीतियां जांदियां। नैक्सट क्वेश्चन इज़ हू वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब दा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन सी? तो पंजाब दा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सी गोपीचंद भार्गव। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। टू नो आंसरस टू सिमिलर क्वेश्चनस, ठीक है। इदा ही होर क्वेश्चन के आंसर जिवें मैं तुहानूं दस ही दिंदी हाँ कि पंजाब दा फर्स्ट CM कौन सी? गोपीचंद भार्गव। पंजाब दा फर्स्ट गवर्नर कौन सी? तुसीं यह भी याद रखना है, पंजाब दा फर्स्ट गवर्नर कौन सी? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ठीक है। 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, पंजाब दा फर्स्ट गवर्नर एंड पंजाब दा फर्स्ट CM। तो पंजाब दा फर्स्ट गवर्नर है चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसिस इज़ नॉट अ डांस फॉर्म फॉर मेल्स, ठीक है। इन्हां विचों किहड़ा डांस मेल्स लई नहीं है? झूमर, भंगड़ा, मलवई गिद्धा या सम्मी। यह 3 जिहड़े ने इन्हां नूं मेल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं इन्हां डांस फॉर्म्स नूं, पर जिहड़ा सम्मी डांस फॉर्म है वह सिर्फ फीमेल्स परफॉर्म करदी हैं, ठीक है। सम्मी इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर फीमेल्स। भंगड़ा, झूमर ते मलवई गिद्धा यह मेल्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं डांस। नैक्सट है फॉर द ईयर 2020, ठीक है। 2020 विच हू वन द साहित्य अकैडमी अवार्ड फॉर पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज लिए साहित्य अकैडमी अवार्ड किनू मिलिया सी? यह करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन करंट अफेयर का होने करके यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसिस ने। तो तुसीं याद रखना है कि 2020 का साहित्य अकैडमी अवार्ड किनू मिलिया सी? गुरदेव सिंह रूपाना। गुरदेव सिंह रूपाना नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया अपनी किहड़ी पुस्तक लई? उन्हां दी शॉर्ट स्टोरीज़ दी बुक है किहड़ी? आम खास, उहदे लई इन्हां नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया। तो तुसीं याद रखना है 2020 का साहित्य अकैडमी अवार्ड किनू मिलिया? गुरदेव सिंह रूपाना नूं। उन्हां दी शॉर्ट स्टोरीज़ किहड़ी?
ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਆਮ ਖਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ's ਡੈਬਿਊ ਇਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ 2021 ਐਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ 2021 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9th ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਝਾਕੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 2021 ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ। In the Republic Day Parade 2021 at New Delhi, the theme of Punjab's debut was the martyrdom of Shri Guru Tegh Bahadur Ji. Guru Ji took up the cause of Kashmiri Pandits who were facing religious persecution and conversions to Islam by Mughal Emperor Aurangzeb and was martyred in 1675 at Chandni Chowk, New Delhi. ठीक है, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ 400ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 400ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 2021 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸੀ ਪਰੇਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੇਮਸਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਦ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਸੈਪਰੇਟਸ ਦ ਮਾਲਵਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨਸ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਪ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਫਲੋ, ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪੈਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਟਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਝਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨੀਚਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਰਟ, ਉਹਦਾ ਸਰਦਰਨ ਪਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਮਾਲਵਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਵਾ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਵਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ? ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। Satluj river separates Malwa and Doaba areas of Punjab. The region towards the south of this river, ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਮੈਪ ਹੈ, ਆਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਰੀਜਨ ਟੂਵਰਡਸ ਨੌਰਥ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ Punjabi speaking people in the world. The total number of Punjabi speaking population is ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਕੌਨਕਰਡ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਅਨਫਰਲਡ ਅ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਟ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। ਇਨ ਮਾਰਚ 1783 ਮਾਰਚ 1783 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਕੌਨਕਰਡ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਐਂਟਰਡ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਅੰਡਰ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਟ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਊਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਨ 1947 ਲਾਹੌਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੰਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ। ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈਜ਼ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? 5 ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1977, 1997, ਫਿਰ 2007 ਐਂਡ ਦੈਨ 2012। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮ ਫॉर ਫੀਮੇਲ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮਸ ਮੇਲਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਸੰਮੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮਸ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਾਗੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਕਲੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਨੀ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਲਾਹੌਰ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲਾਸਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਲਾਸਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅਟਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਵੀਟ ਕ੍ਰੌਪ। ਦ ਸਟੋਕ ਆਫ ਵੀਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਸੀਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਟ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਡਿਵਾਈਡਸ ਮਾਲਵਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਆਹ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਆਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਝਾ, ਇਹ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਲਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਤਲੁਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੌਰਥ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਆਬਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੂ। ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂਗੋ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम फाइटर ਕਿਲਡ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯਾਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम फाइटर, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम फाइटर ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ a great Indian revolutionary assassinated the former British officer Michael O'Dwyer in London। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ? ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫॉर ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 23। ਪਹਿਲਾਂ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸੀ ਸਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੋਟਲ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੇ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 23rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਹਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਹੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਪੇੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਦ ਪੋਇਟਿਕ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਟੋਰੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਜ਼ ਦ
मोस्ट नोन फॉर राइटिंग हीर, ठीक है। हीर उसने लिखी सी, हीर दा किस्सा लिखा सी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊ ਸੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, IS ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, IS ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਨ ਬਾय ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, IS ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਐਂਪਰਰ ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਐਨਥਰੋਨਡ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਨਥਰੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਐਨਥਰੋਨਡ ਇਨ 1556 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਦਾ ਮੇਜ਼ਨਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੇਅਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਰਾਊਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਇਵਨ ਟੂਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਚ ਟਾਊਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਜ਼ਨ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਸਟੇ ਐਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਔਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੇਮਸ ਟਾਊਨ ਫॉर which is the town which is famous for literature or education of Hindu religion from the ancient times, ठीक है। काशी ਜਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। The relics of Harappan civilization period were found from which place of Punjab? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਗੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਲਿਕਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 3000 years ago, ਠੀਕ ਹੈ। 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲਿਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਸੰਗੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨਸ, ਪਿਲਰਸ, ਸਟੋਨਸ, ਸਲੈਬਸ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਤੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੀਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਐਟ ਦਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗੋਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੈਪਸੂ ਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਪੈਪਸੂ ਵਾਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਬਾਈ ਮਰਜਿੰਗ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੈਪਸੂ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ 8, ਠੀਕ ਹੈ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 8 ਸਟੇਟਸ 8 ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 8 ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਬਾਈ ਮਰਜਿੰਗ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ, 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ 8 ਦੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਸੈਟ ਔਨ ਦ ਥਰੋਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲਡਰ ਸਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ ਜੂਨ 1839 ਹਿਜ਼ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਕੌਣ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੈਟ ਔਨ ਦ ਥਰੋਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ। ਹੀ ਰੂਲਡ ਦ ਐम्पायर ਫॉर ਲੈਸ ਦੈਨ 2 years, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਮਰਡਰਡ ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1840, ਤੇ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਿਲਟ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਗ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰੂਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1710 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਈ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਹੈ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਹੈ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਭਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਈ ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਦ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਲਈ। ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ। ਇਹ 41 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਫੇਮਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਲਈ।
द शेप ऑफ टूडेज पंजाब इज़ सिमिलर टू विच ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਫਿਗਰ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ? ਟਰਾਇੰਗਲ। ਔਨ ਦਾ ਮੈਪ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫॉर द ਪੂਅਰ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਵਿਚ ਪਰਸਨ? ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1947 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪੋਸਟ ਸੀ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ, ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੈਮਸ ਆਰ ਬਿਲਟ ਔਨ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ? ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਡੈਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਗਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਵਿਲੇਜ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਖਰੜ ਲਾਂਡਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੜ ਲਾਂਡਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਹੈ। ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ? ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਐਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬਿਆਸ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆਫ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਸਟਿਡ ਫॉर ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 8 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ? 8 ਵਾਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ? 1987 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1992 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਹੈ? 82%।
Which of the following revolutionaries threw bomb at सेंट्रल ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਨ ਦਿੱਲੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ हैं भगत सिंह राजगुरु ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ? 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਬੋmbing was to protest against the introduction of the new bills against the trade unionism and revolutionary activities। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋmbing ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੋਰਦਰਨ ਗੋਸ਼ਕ। ਨੋਰਦਰਨ ਗੋਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੀਕੌਕ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 38 ਐਂਡ 58%। 38% ਐਂਡ 58%। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ। ਵਿਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਰਾਮਾਇਣ ਆਰ ਬਿਲੀਵ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਐਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਵ ਐਂਡ ਕੁਸ਼। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ? ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ USA ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਿਬਰੇਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ USA ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਾਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਇਨ 16 ਨਵੰਬਰ 1915। ਠੀਕ ਹੈ, 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ? ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ USA ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ? ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੋਰਨ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਐਂਡ ਸੁਖਦੇਵ 23 ਮਾਰਚ 1931। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 405 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ 164 ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 569। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
560 ਨੇ ਤੇ 569 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ 569। ਦ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ 569। 569 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 405 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ 164 ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਔਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 3 ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੇਨਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੈ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਟੂ ਬਿਕਮ IPS ਆਫਿਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ IPS ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ IPS ਆਫਿਸਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? 1972 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਸਟਿਡ ਫॉर ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 8 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਂਸਰ ਕਿ 82% ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। Next, according to 2011 census, how much is the total population of Punjab? पंजाब ਦੀ total population ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2.77 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ total population ਹੈ 2011 census ਦੇ according। The famous ਪੰਜਾਬੀ novel ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ was written by which of the following novelist? ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਤੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ? ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਐਂਡ ਬਿਆਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਵਨ ਮੋਰ ਸਟੇਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 2011 ਸੈਂਸਸ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੀਨਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਊਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ? 84.6%। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੀ ਨਗਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਦਸੂਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 29 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਰੈਂਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20th ਰੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਦਾ 1.5% ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਐਂਡ ਪੰਡੋ ਡੈਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮਸ ਨੇ, ਨਾਥਪਾ ਝਾਕਰੀ ਡੈਮ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ। ਇਹ ਦੋ ਡੈਮਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨਾਥਪਾ ਝਾਕਰੀ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ। ਨਾਥਪਾ ਝਾਕਰੀ ਐਂਡ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ। ਹੂ ਅਰੇਂਜਡ ਦ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸ਼ਿਪ ਫॉर ਵੋਇਜ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਪਰਸਨ ਦਾ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ? 376 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬਕ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਟੈਂਪਲ ਲੋਕੇਟਿਡ ਨੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਵਿਚ ਲੋਰਡ ਔਰ ਸੇਂਟ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿਸ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੇਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਲੇਸ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਲੇਸ ਸੀ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ। How many districts of Punjab are located along the international border with Pakistan? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਂਡ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ MP ਸੀਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ MP ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ MP ਮੀਨਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਟਸ ਨੇ 7 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਟਸ ਨੇ 13। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 20 ਸੀਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ MPs ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ 20। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਲਡ? ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 1952 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਵੀਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਟੂ ਗੈਟ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ women writer to get Sahitya Academy Award for Punjabi language. This is the highest literary award in India. She got this award in ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ? 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? ਸੁਨਹਿਰੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟ੍ਰੇਨਸ ਸਟਾਪ ਐਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 250 ਟ੍ਰੇਨਸ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਫ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ? ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? 1948 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ? 1948 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਪਸੂ ਦਾ
ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ? ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 533 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਅਟਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਜੀਡੀਪੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ 17%। ਠੀਕ ਹੈ, 17%। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ? PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਇਹ ਬਣੀ 1962 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਰੀडम फाइटर वाज बोर्न इन विच सिटी? ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Our next question is, who is the only Punjabi novelist to get the prestigious Jananpith Award ਜਾਂ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੋਵਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਅਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਵਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ। ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡਰ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੋਂਗ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਈਨ? ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਡ ਕਲਿਫ। ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਡਰੋਨ ਬਾਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, which of the following commands of Indian Army is responsible for the external security of India in Punjab region? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ
ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਵੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। The area of Punjab comes under the security of Western Command of Indian Army. Indian Army ਦੀ Western Command ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, having its headquarter at ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੋਟਲ 7 ਕਮਾਂਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਂਡਸ ਨੇ? 7। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਆਫ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ। Kings 11 Punjab is one of the IPL teams which is named after the state of Punjab. IPL ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ Kings 11 ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। IPL is a prestigious cricket league managed by BCCI। ਠੀਕ ਹੈ, IPL ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫॉर ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਨੇਮ ਆਫ HIL ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਟੀਮ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਇਟਸ ਨੇਮ। ਜਿਵੇਂ IPL ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਸ is the name of field hockey team which is named after the state of Punjab। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, which of the following cities of Punjab is not a district headquarter but is a municipal corporation। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ 13 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ, ਬਟ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਫਗਵਾੜਾ। There are total 13 municipal corporations, 13 municipal corporations total ਨੇ, ਬਟ ਫਗਵਾੜਾ ਐਸੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, there is a village in Punjab known as nursery of hockey Olympians। ਠੀਕ ਹੈ, hockey Olympians ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ which what is the name of that village? ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ, ਵਿਲੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, there is a village in Punjab। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? what is the name of that village? ਉਸ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਆਫ ਹਾਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਆਫ ਹਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦ ਵਿਲੇਜ ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ till date it has produced more than 14 Olympic players of field hockey। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੇ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। this figure is highest for any village in India। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। the village is located near ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who was the first chief minister of PEPSU? PEPSU the ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇਵਾਲਾ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇਵਾਲਾ was the first chief minister of PEPSU. He was the first known Congress chief minister of any state in India in independent India. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ when was PEPSU merged into ਪੰਜਾਬ? ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1956 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। PEPSU state was merged into Punjab is 1956. Next है how much is the distance between Amritsar and New Delhi, the capital of India? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ और न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ और न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, NH1 ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ GT ਰੋਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which air force officer has reached up to the rank of marshal of air force in India? 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਫੀਸਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਕਨਫਰਡ the rank of marshal of air force in 2002। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੈਂਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। for this distinguished services to the force and the nation, he led the air force during the 1965 war with Pakistan। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। he was the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 5-star ਰੈਂਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਇਕੱਲੇ ਐਂਡ ਐਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕ 5-star ਰੈਂਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਫੀਸਰ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਫਲਾਈਂਗ ਆਫੀਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਾਸ ਪੋਸਟਹਿਊਮਸਲੀ ਅਵਾਰਡਡ ਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੋਪਰਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਮਿਲੀਟਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੀਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਮਿਲੀਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਟੂ ਡੇਟ ਟੂ ਬੀ honored with this award। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ honored for his defense in Srinagar air base against a Pakistan attack during the war 1971। 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ which is the first month of the year? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? most of the students will mark here Baisakh as the first
ਮੰਥ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਦ ਫਰਸਟ ਮੰਥ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਚੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਆਂਸਰ ਏ ਵਿਸਾਖ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਚੈਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, 2269, ਠੀਕ ਹੈ। 2269 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਸ ਓਰੀਜੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਠਹਿਰਦੀਆਂ, ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਸਿਰਫ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 61,599, ਠੀਕ ਹੈ। 61,599 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਬਿਕੇਮ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ। Our next question is who was the most prominent leader of Punjabi Suba movement? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। Master Tara Singh was the most prominent figure of Punjabi Suba movement. The 2 days state of Punjab was created on linguistic basis on 1st November 1966, ठीक है, कि 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਦਿਸ ਈਅਰ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ 50th ਈਅਰ ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ 50th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 13। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਨੇ 13। Next question is when was Guru Nanak Dev University GNDU established? Guru Nanak Dev University ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ? 1969 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, 500ਵੇਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਮੋਸਟਲੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅੰਗਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1962 ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ PAU ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PAU ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੜਵਾਸੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਹੈ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਲਮੋਸਟ 35 ਲੱਖ 2001 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੌਰੀ। Who was the first Indian to travel in space? ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ was the first Indian to travel in space। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਰਨ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਸਨ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਹੀ ਫਲਿਊ ਇਨਟੂ ਦ ਸਪੇਸ ਇਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹੜੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984। ਅਕੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ Soyuz T11, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ Soyuz T11। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਜਲੰਧਰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਸ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ जलंधर। इस तो इलावा जलंधर होर किस चीज़ ਲਈ फेमस है? स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ਲਈ, ठीक है। दो चीज़ां ਤੁਸੀਂ याद रखनी है। नैक्सट क्वेश्चन है हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन पंजाब। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल ਕਿੰਨੀਆਂ यूनिवर्सिटीज़ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ याद रखना है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 26 यूनिवर्सिटीज़ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। CT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਖਾਨ ਅਬੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ? 1987 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1987 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫੇਮਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅ ਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ ਡਿਡ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਅਕੜ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50,362 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 1.6% ਏਰੀਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ देयर ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ 5 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਲਵਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਠਿੰਡਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਐਟ ਵਿਚ ਰੈਂਕ ਅਮੰਗਸਟ ਦ ਆਲ 29 ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 16th ਪੋਜੀਸ਼ਨ। When was Prakash Singh Badal became Chief Minister of Punjab for the first time? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1970 ਈਸਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1970 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਫਥ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। PAU ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ GNDU ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ? 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। The majority of people in Punjab follow Sikh religion. Punjab is the only state in India having Sikh population in majority. ठीक है, पंजाब ऐसा अकेला स्टेट है, ऐसा इकल्ला स्टेट है इंडिया का जिस दे विच सिख मेजोरिटी है। नेक्स्ट है हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन लुधियाना एंड न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। लुधियाना और न्यू दिल्ली का कितना डिस्टेंस है? ठीक है, दोनों दे विच कितना डिस्टेंस है? तो तुसी याद रखना है कि दोनों दे विच कितना डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर। ठीक है, एंड आप अमृतसर तो देख चुके हैं कि अमृतसर और दिल्ली दे विच कितना है? 450। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है। एंड ओदा भी NH1 सीगा हाईवे का नाम, एंड लुधियाना टू दिल्ली का भी हाईवे का नाम की है? NH1। नैक्सट है शिव कुमार बटालवी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर विच बुक। शिव कुमार बटालवी नूं अपनी किहड़ी पुस्तक लई साहित्य अकेडमी अवार्ड दिता जा चुका है? तो तुसी याद रखना है कि शिव कुमार बटालवी नूं अपनी लूना बुक दे लई, ठीक है, लूना बुक दे लई साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलिया है। ते उन्हां नूं कदों मिलिया साहित्य अकेडमी अवार्ड? 1967 ईस्वी दे विच, एंड बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। ते ओह साहित्य अकेडमी अवार्ड नूं प्राप्त करन वाले सब तो छोटी उम्र दे सब तो यंगेस्ट रेसिपिएंट बन गए सी। ठीक है, शिव कुमार बटालवी नूं साहित्य अकेडमी अवार्ड कदों मिलिया? 1967 दे विच। ते किहड़ी बुक लई मिलिया? लूना बुक दे लई, एंड ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਰਹੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ ਕਾਊਂਟਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ 21 ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 2769। ਠੀਕ ਹੈ, 2769 ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ डिस्ट्रिक्ट्स लाई इन कंडी एरिया। कंडी एरिया दे विच किहड़े डिस्ट्रिक्ट्स किहड़े जिले पाई जांदे ने? तां तुसीं इसका राइट आंसर देख सकते हो की है हुशियारपुर एंड पठानकोट। हुशियारपुर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जिहड़े ने ओह कंडी एरिया दे विच आंदे ने।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਂਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Who was the founder of Sikh religion? Sikh religion ਦਾ founder ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। Who was the first guru of Sikhism? Who is the cabinet minister of Punjab Police Department? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਔਰ ਟਾਊਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਿਟੀ ਟੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? 8 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੈ 8। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਐਸਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਹੈਬਿਟਿਡ ਵਿਲੇजेस ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਲੇजेस ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਲੇजेस ਨੇ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? 12,581। ਠੀਕ ਹੈ, 12,581 ਵਿਲੇजेस ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 12,581 ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਲੇजेस, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਫਲੋਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੈ ਸਤਲੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੈ ਸਤਲੁਜ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਆंसर ਲਗਾਣਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੇਜਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ MCQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆंसर ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 5 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਸ ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਂਡ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। Our next question is in the Punjab Assembly elections the minimum voting percentage was recorded during which year? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੈ 1992। 1992 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 24% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੇਅਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦੇ ਨੌਰਥ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਏ, ਮੀਨਸ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦੈਨ ਕਾਂਜਲੀ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ, ਮੀਨਸ ਨੀਚੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਸਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਮੁੰਡਾ ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਫਲੋਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਰਿਵਰ ਰਾਵੀ ਫਲੋਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਨ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ? ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ हैज़ हेडक्वार्टर्स इन पंजाब। द रेलवे रूट्स और स्टेशंस ऑफ स्टेट कम अंडर ईदर फिरोਜ਼ਪੁਰ कैंट डिवीजन और अंबाला कैंट डिवीजन, ठीक है। अंबाला इत्थे ऑप्शंस दे विच नहीं सी तो आपां मार्क किया फिरोਜ਼ਪੁਰ कैंट। तो तुसीं याद रखना है कि रेलवे रूट्स किहड़े-किहड़े दो स्टेशनस तो होके गुजरते हैं, एक तो फिरोਜ਼ਪੁਰ कैंट एंड दूसरा है अंबाला कैंट डिवीजन। तो यह नॉर्दर्न रेलवे जोन दे विच दोनों डिवीजनस पैंदियां ने। नैक्सट क्वेश्चन है विच टाउन ऑफ पंजाब हैज़ द लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ एशिया। पंजाब दे ऐसा किहड़ा टाउन है जिहदे विच एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होवेगा खन्ना। खन्ने दे विच एशिया की सब तो वड्डी ग्रेन मार्केट पाई जाती है। तो खन्ना इज़ अ सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? लुधियाना, ठीक है। तो यह लुधियाना दिल्ली हाईवे के उत्ते सिचुएटेड है खन्ना सिटी। नैक्सट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ नोन एज इट्स इंडस्ट्रीयल कैपिटल। पंजाब की किहड़ी सिटी नूं इसकी इंडस्ट्रीयल कैपिटल कहा जाता है? तो लुधियाना नूं पंजाब की इंडस्ट्रीयल कैपिटल कहा जाता है। लुधियाना इज़ वन ऑफ द पॉपुलर इंडस्ट्रीयल टाउनस ऑफ इंडिया, ठीक है। लुधियाना इंडिया के इंडस्ट्रीयल टाउनस के विचों एक है एंड इज़ नोन एज द इंडस्ट्रीयल कैपिटल ऑफ पंजाब। तो इसनूं पंजाब की इंडस्ट्रीयल कैपिटल कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। लुधियाना नूं इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है लुधियाना। नैक्सट क्वेश्चन है हू इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मैडल इन ओलंपिक्स। इन्हां विचों ਜਿਹੜੇ चार ऑप्शन दिते गए हैं, इन्हां विचों ऐसा किहड़ा इंडियन है जिसनों इंडिविजुअल गोल्ड मैडल मिला है अज तक ओलंपिक दे विच? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। इन्हां नूं 2008 दे विच शूटिंग दे विच गोल्ड मैडल मिलिया सी ओलंपिक्स च। अभिनव बिंद्रा वॉन अ गोल्ड मैडल इन 10 मीटर एयर राइफल इन 2008 ओलंपिक गेम्स ਜਿਹੜੀਆਂ कि कित्थे होईयां सी बीजिंग चाइना दे विच, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ गोल्ड मैडल मिलिया सी। नैक्सट है
ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ have installed a personal shooting range at their home for his training। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ, ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਸਟਰੋਂਗ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ established a strong Sikh empire। He ruled the erstwhile state of Punjab during the first half of the 19th century। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ? ਜਾ ਪਾ ਫਿਰ ਰੋਲਾ, ਕਿ ਜਾ ਫਿਰ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਫ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਐਫ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਂਡ ਆਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਪੜ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ 1953 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਪੋਪੂਲਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਸਟ ਪੋਪੂਲਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5.95 ਲੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5.95 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਲੀਸਟ ਪੋਪੂਲਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 2011 ਸੈਂਸਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ 75.8%। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਟਸ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਮਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਪਾਂ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੇਨ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੂਏਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਨ ਡਿਡ ਪੰਜਾਬ ਕੇਮ ਅੰਡਰ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1849 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1840 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੈਨ 1800 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ
ਸਨਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 1849 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੋਟਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਡਿਵਾਈਡਸ ਮਾਝਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਰੋ ਦ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਐਂਡ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਾਝਾ। ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਬਾ, ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਡਿਵਾਈਡਸ ਮਾਝਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬਾ। ਮਾਝਾ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬਿਆਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਆਸ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਂਸਰ। ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬਿਆਸ। ਦ ਏਰੀਆ ਔਨ ਦ ਨੌਰਥ ਆਫ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਝਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਬਾ। ਦ ਏਰੀਆ ਬਿਟਵੀਨ ਸਤਲੁਜ ਐਂਡ ਬਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਰॉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਪ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਆਬਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ। The area between Satluj and Beas rivers is known as Doaba. The word Doaba is formed as ਦੋ plus ਆਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਬਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਆਬਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੋਟ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਵਿਚ ਬੁੱਕ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1962 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾय ਦ ਨਿਕਨੇਮ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਨ ਡਿਡ ਟੂਡੇਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਡੇ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਲੱਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਟਾਊਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਵਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 23rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਊਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ ਔਰ ਆਇਰਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ ਔਰ ਆਇਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰੀ ਐਂਡ ਫੋਰਗਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। ਦ ਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ NH1 ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਿਸਲ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਟੋਟਲ 12 ਮਿਸਲਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਐਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਥਰ ਟੂ ਗੈਟ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਥਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਗੋਟ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 1955। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? 1955 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1955 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਫ ਮੈਂਗੋ। ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਐਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੋਸਟ ਗੋਲਸ ਇਨ ਫਾਈਨਲ ਆਫ ਮੈਨਜ਼ ਹਾਕੀ ਇਨ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਜ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਸ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨਜ਼ ਹਾਕੀ ਇਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1952 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰੀडम फाइटर इज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੀडम फाइटर ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿयांवाला बाग ਮੈਸੇਕਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਲਿयांवाला बाग ਮੈਸੇਕਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿयांवाला बाग ਮੈਸੇਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਵੈਂਜ ਆਫ ਜਲਿयांवाला बाग ਮੈਸੇਕਰ। ਜਲਿयांवाला बाग ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੀਡਰਸ ਡਾਈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫॉर ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ started first unto death for the demands of transfer of Chandigarh and other Punjabi speaking areas into Punjab. He died on 27 October 1969 on the 74th day of hunger strike। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 74ਵੇਂ ਦਿਨ 1969 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 2015 ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ? punjabdata.com। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 23rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲਾਈਕ ਆਰ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।